अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी सब तो पहले ते दुख दा इजहार और इंतहाई मजम्मत उस बेगैरती बेशर्मी दी जेड़ी के कुछ हरामजादे खंजीरां ने आस्ट्रेलिया सिडनी दे विच बीच ते मासूम इंसानां नूं गोलियां मार के हरकत जेड़ी कीती आ और ये बेगैरती बेशर्मी जी करन वाले सारे दे सारे हरामखोर और खंजीर दे बच्चे ना इन्हां दा किसी मज़हब ना कोई ताल्लुका ना इन्हां दा किसी फिरके नाल ना इन्हां दा कोई इंसानियत ना कोई ताल्लुक। हाँ ये इंसानियत तो बाहर लोग ने बेगैरत बेशरम जिहड़े मासूम इंसानां दियां जानां नाल खेलदे ने और चाहे जो भी है उन्हां दा मकतबा फ़िक्र उन्हां दा दीन उन्हां दा रिलीजन जो भी है वो आम इंसान ने तुहाडे साडे वर्गे वो बेगुनाह शहरी जिहड़े ने उन्हां ते जुल्म बरबरीयत कीती गई उहदी भरपूर मजम्मत आ जनाब। ते उहदे च जिहड़ा ना कहंदे आ कि एक बंदा जिहदा नाम नवीद अकरम नवीद अकरम हाँ जी ये बंदा जिहड़ा ना इहदे बारे शुबा ज़ाहिर किया जा रहा कि ये पाकिस्तानी आ कुछ कह रहे अफगानी आ। हुण मैं अपने उर्दू चैनल ते एक ठीक ठाक किस्म का वीलॉग पा के इन्हूं मैं ठोक छड्डिया सारिਆਂ ਨੂੰ चंगा भला क्योंकि ਜਦੋਂ मैं सोशल मीडिया देख रहा सीगा ते वो कन्फर्म कर रहे सी लोग न्यूज़ भी कुछ एजेंसियां वो भी कन्फर्म कर रही सी कि जी ये पाकिस्तानी बंदा वे क्योंकि नाम ही इदां दा कि जी अपना ये नवीद अकरम जिहड़ा वा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ तो अफगानी नस्ल का बंदा वाह अफगानी है कोई सिस्टम ये वो सारा। अच्छा हुण मैं कहा यार पहले कहते थे पाकिस्तानी है हुण ज़्यादा अक्सरीत कह रही है भी अफगानी है नाले कुछ कह रहे कि जी कोई इंडिया वाले कोई प्रोपागंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी उन्होंने तो कन्फर्म किया ही। तो मैं कहा यार ये ना हो कि मैं प्रोपागंडे का हिस्सा बन जावां। हाँ मैं फटाफट डिलीट करता मैं कहा दफ़ा करो यार कोई नहीं कन्फर्म कर लैन पहले कि है कौन बगैरत का बच्चा। तो वह मैं डिलीट करके सोशल मीडिया पर आया मैं वापस तो उत्थे हुण सारे कहन लगे कि पाकिस्तानी बगैरत दा बच्चा खंजीर। मैं कहा भी लख दी लानत आ मेरा जरूर डिलीट कराना चाहिए लग। हाँ भी केड़ा नहीं यह जिहा हरामज़ादा खंजीर दा बच्चा चलो जिहड़ा भी आ पता लग जाएगा। खास वैसे उन्होंने जी अथॉरिटी है उत्थे वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन्होंने हजे नहीं दस्या कि भी उहदा ताल्लुक किधर दा। वैसे नाम तो जरा ना वो अफगानी नहीं लगता क्योंकि अफगानी इदा के नाम नहीं रखते कि अपना नवीद अकरम हबीब अकरम तो नहीं हबीब अकरम तो अपना साथी है यार। हाँ वो बड़ा वो नहीं ये कोई बगैरत बेशरम आदमी है खंजीर का बच्चा जरा ना जिन्हें ये काम किया और यदि जिन्नी मजम्मत की जाए और नहीं घट आ तो चलो लख की लानत इन्होंने सारियां ते बगैरतां दे जिन्होंने जुल्म सितम किया। लेकिन एक गल जी अच्छी है वो ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਖੋਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਨ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ तो वह जरा ना वो हीरो हालांकि उन्होंने गोलियां लगियां दो बाहों से लगियां पता नहीं लत्त भी लगी बेचारे दे लेकिन उन्हें अज जरा ना आलमी मंजरनामा तो जरा वो शगूफे उठने से ना क्या देखो मुसलमानों का की है मुसलमानों के खिलाफ सारा कुछ आ देखो की कर रहे हैं सारा जरा वो बढ़ गया क्योंकि बचाने वाला भी एक मुसलमान हाँ जे मारन वाले वो आ तो बचाने वाला भी वही आ उन्हें अपनी जान खतरे च पाते हुए वो सलाम है यार ये हीरो आ बंदा यकीन करो ये उम्मत का हीरो आ साडा जिन्हें कि जरा ना वो सारियां दी ज़बानां बंद करवातियां सिर्फ कि बहादुरी दिखाई उन्हें और उन्हें इंसानियत नूं बचाया। ये भी वैल डन बहुत अच्छे। वो हुण सुनिया हॉस्पिटल दे विच सर्जरी वगैरह हो रही है कोई तो दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवे। हाँ तो वो बड़ा हीरो है जी सनाब सारियां दा हीरो आस्ट्रेलिया च भी हीरो आ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਆ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਫ਼ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲਸਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਸਤਮ ਗੁਫਤਮ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਘਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਫਰੀਦੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ IAS ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਲੇਰ ਨੇ IAS ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਆ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਫਤਾਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ। ਅਤੇ ISF ਵਾਲਾ ਸਿੰਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ISF ਦੇ ਸਿੰਡਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਆ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੇਲ ਫਰੀਦੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? एहतजाज एहतजाज और एहतजाज आज छड्डो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। एहतजाज ਦੀ ਕਾਲ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡੀਕ ਚੌਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀ ਚੌਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੀ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਡੀ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਡੀ ਚੌਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਡੀ ਚੌਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਡੀ ਚੌਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ एहतजाज ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਬਤਦਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮੁਸੱਲਤ ਆ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਅੱਜ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਬਾ ਕੇ, ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ कि जी सियासतदान आपस में लड़ते रहें, ये उनका काम है, लेकिन अगर फ़ौज और सिपह सलार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे तो जवाब दिया जाएगा। तकलीफ़ होती है तो होती रहे। हाँ, एक तो मैं मशवरा देंगा फील्ड मार्शल साहब ने,
ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਮ ਇੱਦਾਂ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਬਾਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਚਕਲੇ ਦੀ ਰੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਈ। ਇਹ ਰੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਓਪਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਸਲੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ, ਇਸ ਹਰਾਮ ਦੇ ਡਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਦਲੋ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। वो कह रही ने या कहती ने जी कि आप भी खुलकर सामने आ जाएं, ना ये वाडा और मुनीफ फ़ारूक जैसे लोगों को ना भेजा करें। असम्बली में ऐसी मनहूस शक्लें लेकर आ गए हैं, हाय हाय, जिनको गली का कुत्ता भी ना जानता हो। बोले मैं कहना वो तबाही नहीं चाह देती जी। गोद में नहीं जूतों में बिठाया, एक पार्टी एक जूते में, दूसरी दूसरे जूते में। पार्टी दूसरी ओ मैं कहना वा सलाम है जनाब सारा बानो साहबां नूं। मैं कहना इन्होंने समंदर नूं कूजे च बंद करके ते कूजे नूं पैक करके फील्ड मार्शल नूं गिफ्ट कर दिता। क्या सारा सिस्टम है, ये की तबसरा नहीं हो सकता ये। हाँ ये जो कर दिता ना मैं कहना कि अखीर कर दी है। हाँ जी उसके बाद इमरान रियाज खान साहब, मैं कहना पता नहीं इमरान रियाज की होया अजकल। हाँ समझ नहीं आती की खा बैठा यार। हाँ ये अज पिछे ही पै गया उस्ताद, ये नहीं छड़दा, ये फील्ड मार्शल नूं घर तक पहुँचा के आएगा मैनूं लगदा। हाँ कमाल गल्लां कर रहे हो। इमरान रियाज साहब कह रहे हैं जनाब, कॉन्फ्रेंस में कोई एक मौलवी ऐसा नहीं था जिसने खड़े होकर पूछा हो कि आर्मी चीफ साहब ये ताहियात इस्तिशना क्या है, क्या होता है, इसराइल की हिफाजत के लिए गजा में फ़ौज क्यों भेज रहे हैं। हाय दुख दी रागा, मुसलमानों से असला छीन कर किसका फ़ायदा करना चाहते हैं। सीधा ही हो गया इमरान रियाज खान, नहीं खोए हुए तबाही प्लस बर्बादी फैलिया। अवामी मैंडेट चोरी हुआ, इंसानी हकूक़ की पामाली और तशद्दुद हुआ, किसी एक मौलवी ने नहीं पूछा। हाय हाय मौलवी अपना इमरान रियाज खान साहब तुसी यार किन्हां नाल सवाल कर रहे हो यार, और किन्हां नूं गल कर रहे हो, मौलवियां दी गल कर यार। वो मौलवी टगे टगे ते नच्चण वाले मौलवी ने, बाकी तुहाडे सवाल बिल्कुल ठीक ने, जायज़ ने, और ਇਹਦਾ जवाब देना चाहिए। बाबा जी कहते ਇਹਦਾ जवाब नहीं बनता पुत्तर, ਇਹਦਾ डाला ही बनता। जे किते उत्ते हुंदा ते ने चुके जाना सी दोबारा इमरान रियाज खान ने। ऐद की 6 महीने बाद भी नहीं लभना, वो तो शुक्र है उत्थे नहीं गा। हाँ मैं कहा बाबा जी उत्थे हुंदा तो इदां दा बयान भी नहीं सी देना उन्हें। हाँ लेकिन समझ के बाहर बैठा तां दे रहा, लेकिन बहुत अच्छे सवाल किए। हाँ और बाकी मौलवियां की जिन्नी गल की है, वो साडे जेडे AI वाले नहीं गए यार, उन्होंने तबाही अखीर मचाई पई आ अपना मौलवियां। उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है मौलवियां दे उत्ते लाता, उन्होंने पता नहीं केड़ा वो बाबा जी फरमाते ने, बाबा जी नहीं फरमाया। बाबा जी कहते यार मैं कदी फरमाया, मैं हजी कोई चीज़ नहीं फरमाई जी कि AI वाले ला देन। मैं कहा नहीं वो सरकार फरमाते ने। हाँ सरकार की फरमा रहे ने, आ देख लो तो सुन लो, AI दी वीडियो है। बल्ले रे बल्ले बल्ले रे बल्ले। बाबा जी कहते ने यार अपना यदि जगह सरकार की जगह पा देते कि हाफिज जी फरमाते ने चाहे कुछ शिया हो चाहे कुछ सुन्नी हो, तुम्हारा पड़े बड़ा बड़ा हराम दा होएगा वो सारे धमाला पा रहा। हाँ आज जाली फेक AI बनाई हुई वीडियो हंसी मजाक वास्ते, जैनवन नहीं है।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਨੂਅਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹ ਡਾਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਜੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਨਾ ਫੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਨ ਫੜੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਫੜਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੋਟ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਵਾਦਾ ਲੁੱਦੜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾर्टी वोट लेने नहीं बल्कि इन्हें हदायत देने आई है। वो मुकर ही गया। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ 1 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਇਹਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ? 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ 5 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਤਲ। ਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਦੀ ਕਿ 200 ਦੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੇਹਦਾਇਤੋਂ का वोट लेने से क्या फ़ायदा है। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਗਾਣੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਕਰੋ ਬੰਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਕਾਰ ਆਦਮੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ कि बराबरी पार्टी वोट लेने नहीं बल्कि इन्हें हदायत देने आई है। हाँ ਇਹਦਾ मतलब है कि मौलवी बन रखा है। हाँ पार्टी पूर्टी बंद। हाँ तो ये मौलवी बन के जाके उत्ते हदायत दिया करेगा जिद्दां मौलवी दे रहे। हाँ ये गल आ। बाबा जी कहते यार ये तो ज्यादती हो गई आ, इन्हूं मायूस नहीं सी होना चाहिए। मैं कहा बाबा जी क्यों? बाबा जी कहते यार जी आ मायूस हो गया। हाँ तो असी किहदी ढोलकी वजाया करेंगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਲ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੁਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ।